उपशान्तये पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रं गौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासखायमिति सुन्दरमन्दहासं पादालयेशं मनिशं हृदि भावयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्क्तुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। பாலா மேம் ஆரம்பிச்சிருங்க. ஹரி ஓம் மாதா. 21. 21 மேடம்? ஆமா, 22 தானே இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓ சரி சரி, தெரியாம நான் 22 எடுத்து வச்சேன். ஒரே நாராயணா அகில குரு பகவன் நமஸ்தே. மத்யோத்பவே புவ இலாவிருத நாம்னி வர்ஷே கௌரி பிரதான வனிதா ஜனமாத்திர பாஜி सर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं संकर्षणात्मक संकर्षणात्मकमदीश्वर संशये त्वाम्। बागी मैडम second one. Hello. Yeah, second one. You're audible. Yeah. No, you just someone needs to eat. There is one man standing with for OTP outside. Okay. Sorry, just I'll come afterwards. Yeah. Gauri madam. Yes, Pandit. भद्राश्वनामक इलावृत पूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिः ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देव हयर्षीर्षतनुं भवन्तम्. Three together. Okay. ध्यायामि देव हयर्षीर्षतनो भवन्तम्. मीनाक्षी मैडम. ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्त धवलाङ्कृतिमेघशुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तम्. महालक्ष्मी मैडम, I forgot you. Next. वर्षे प्रतीचिललितात् मणिकेतुमाले लीला विशेष ललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैक्षणिसेव्य मानं तस्या प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम्. नित्या मैडम. रम्येऽप्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे त्वद्वर्षनाथमनुवर्य समर्यमाणं सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलम् अमत्सर तुत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम्. पद्मावती मैडम. वर्षं किरण्मय समाह्वयम् उक्तदार्रागम् आसीनमत्रिघृति कर्मडकामडाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन्. पार्वती हरिहर. किं चोत्तरेषु कुरुषु प्रिययादरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्रागघृष्ट घनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुत यज्ञवराहमूर्ते. Next. Raja sir.
Okay, madam. श्रीनारदेन सह भारत இல்ல சார், யாம் யாம் திஷம் 8-1. यां यां दिशां भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मक परिलसन् परिपाहि विष्णो. ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீனிவாசன் மேடம் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் சார். श्रीनारदेन सह भारत कण्ठमुख्यै त्वं साख्य योगनु दिभिः समुपास्यमानाम् आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षि नारायणो नरसख परिपाहि भूमन्. I can also read, no? Yeah, Rajeshwari Srinivasan madam is not seen. Okay, now you read. 10-1. राक्षेकरूपमयि चार्मग इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामणिमन्हिरूपं स्वयंभूरूपमय रूपमदवायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करणां निलोकाः. Okay, she was there. Okay, it's okay. Bala madam start பண்ணுங்க. என்ன மாத்த இதே நினார்க்கம் சீதாராமன், sorry sir. सर्वै ध्रुवादिभिरुढूर् रुढू प्रकरैर् गुरैश्व ग्रहैश्च सर्वै ग्रुवादिभिर् अडु प्रकरै गरैश्च पुच्छादिकेश्व वपुवेश्वभि कल्प्यमानैः त्वं शिंशुमार वपुषा मखतामुपास्यः सन्ध्यादु सन्धी नरकं मम सिन्धुशायिन्. Okay. Bala madam. ஒரு நிமிஷம். உமா மேடம், do you want to read? No? Mata, I am in hospital. Oh, no problem. No, because you should not feel left out. That's why I'm asking. Okay, if you can't read, it's okay. Bala madam, padinga. पाताल मूल भुविशेष तनुं भवन्तं लोलैक कुण्डल विराजि सहस्र शीर्षं नीलाम्बरं द्रुतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ. Okay. So we have seen the 22nd la we saw 5 slokams last class. நம்ம அஜாமிலன்னு ஒரு பிராமின், he was born. அப்புறம் அவ அப்பா சொன்னதுனால காட்டுக்கு போயிட்டு he met one woman who was not good, immoral woman, and he stayed with her and he got 10 sons. அப்புறம் கடைசியா இந்த மாதிரி அதர்ம காரியமும் பண்ணிட்டு இருந்தா. 10வது பையனுக்கு நாராயணான்னு பேர் வச்சான். ரத்திந்ததௌ, he became very attached to that son. அப்புறம் முத்திய காலம் யமராஜ கிங்கரன்லாம் வரும்பொழுது அவளை பார்த்தோன்னே இவன் பயந்து போய் தன்னோட பையனோட பேரை சொல்லி நாராயணா அப்படின்னு கூப்பிடுறான். பட் இப்போ என்னதான் அவன் தப்பெல்லாம் பண்ணியிருந்தா கூட அந்த பகவானோட தூதர்கள்லாம் வரா. அவள்லாம் they are stopping the யமதூதர்கள் from taking him away. அப்ப அவ ஸ்டாப் பண்றா. Okay, they stop them by force. That is what we have seen until now. 6th one, okay. Bhavantu papani katam tu nishkrite kritepi bo dandanamasti panditaha na nishkriti kim
vidita bhava drisha iti prabho tvatpurusha babashire. The next 4 shlokas, last line will be iti prabho tvatpurushaha tatpurusha tushaha anga babashire. அப்போ பிரபோ வந்து உன்னுடைய பிரபோ உன்னுடைய பபாஷிரே, பபாஷிரேனா சொன்னார்கள், they spoke. யாரு? துவத் புருஷாகா, உன்னுடைய தூதர்கள் சொன்னார்கள். இதுதான் அடுத்த 4 ஸ்லோகத்திலையும் லாஸ்ட் லைனா இருக்க போறோம். ஓகே, இப்போ இவள் வந்து தடுத்துட்டால, தடுத்துட்டோன்னு இவெல்லாம் எதுக்காக தடுக்கிற, அவன் எவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருக்கான். நம்மளுக்கு வந்து பட்டத்திரி வந்து சொல்றது வந்து இவரை வந்து தடுத்துட்டா. அங்க வந்து இப்போ வந்து இவனோட பாவங்கள் எல்லாம் அவ சொல்றா, தே நரேட்டட், அவெல்லாம் சொல்றா இதெல்லாம் அவன் பண்ணியிருக்கான், இதீங்க இவனை தடுத்து நிறுத்துறேலே அப்படின்னு கேட்கிறா இல்லையா. அப்ப கடவுளுடைய தூதர்கள், விஷ்ணுவுடைய நாராயணனோட குருவாயூரப்பனோட தூதர்கள் சொல்றா, பவந்து பாப்பானி கதம் து நிஷ்கிருத்தே கிருத்தே அப்பி போ தண்டனமஸ்தி பண்டிதாக, போ பண்டிதாக, பண்டிதாக படித்தவர்களே, பாப்பானி பவந்து இருக்கட்டுமே, பாவமே செஞ்சதாவே இருக்கட்டுமே, நிஷ்கிருத்தே கிருத்தே அப்பி, ஆனா அவன் இப்போ பரிகாரம் பண்ணிட்டான், அந்த பாபத்துக்கெல்லாம் அவன் பிராயச்சித்தம் பண்ணிட்டான். அப்போ எப்படி கேட்கிறா பாருங்க, கதம் து தண்டனம் அஸ்தி, எப்படி இருக்கும், தண்டனை இருக்குமா யாருக்கு, பவாதிருஷாம் நிஷ்கிருதி ந விதிதா கிம், என்னது உங்களுக்கெல்லாம் வந்து பிராயச்சித்தம் பண்ணினவாளுக்கெல்லாம் பாவம் இருக்காது அப்படின்னு கூட உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாதா, போ பண்டிதாக, நீங்கள்லாம் படித்தவர்கள் தானே, நீங்களும் யமலோகத்துல இருந்து வந்தாலும் நீங்கள்லாம் படித்தவா தானே, உங்களுக்கெல்லாம் ஒருத்தர் தன்னுடைய பாவங்களுக்கெல்லாம் பரிகாரம் தேடின்றானா அவளுக்கு எப்படி வந்து அந்த பாவம் வந்து இருக்கும், அவளுக்கு எப்படி நம்ம தண்டனை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாதா அப்படின்னு அவ கேட்கிறா. அப்ப வந்து இந்த மாதிரி இவாள்லாம் கேட்கிறா, நம்ம பிரபோ துவத்புருஷாக பபாஷிரு, உன்னுடைய ஆட்கள்லாம் கேட்ட. அப்ப அவ சொல்றா, இப்ப யமன் இதுல வந்து புக்ல இல்ல, பட் யமனுடைய தூதர்கள்லாம் வந்து சொல்றா, அது எப்படி பாவங்கள்லாம் இது பண்ணினானா கண்டிப்பா பரிகாரம் பண்ணினாலும், இப்ப பாவம் பண்ணி பரிகாரம் பண்ணினானா ஒண்ணுமே இல்லையா, பாவம் பண்ணியிருக்கா, பாவத்தை பண்ணிட்டு நான் எல்லாருமே வந்து பாவம் பண்ணிட்டு நான் பரிகாரம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவா, அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்கும்போது அவ சொல்றா, ஸ்ருதி ஸ்மிருதிபியாம் விஹிதா விரதாதயः புனந்தி பாபம் லனுலந்தி வாசனாம் அனந்த சேவா து நிக்ருந்ததி த்வயீம் இதி பிரபோ தத் புருஷா பபாஷிரே அனந்த சேவா து நிக்ருந்ததி த்வயீம். ஓகே, நிக்ருந்ததி. அப்ப என்ன சொல்றா, ஸ்மிருதி ஸ்ருதி ஸ்மிருதிபியாம், இவா திருப்பி பதில் சொல்றா, குருவாயூரப்பனோட தூதர்கள் பதில் சொல்றா, ஸ்ருதி ஸ்மிருதிபியாம் விஹிதா விரதாதயः புனந்தி பாபம் ந லுனந்தி வாசனாம். ஓகே, அதாவது ஸ்ருதினா என்னது, வேதங்கள், ஸ்மிருதினா என்னது, அதை கொண்டு போய் பெரிய பெரிய உபனிஷத்துகள் மூலமாகவோ எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் நம்மள்கிட்ட கொண்டு வந்து ஒரு மகாபாரதமோ ஒரு ராமாயணமோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வேதம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, தே ஆர் ஆல் உபனிஷத்ஸ். ஓகே, தே ஹவ் கம் லேட்டர், அதெல்லாம் நம்ம ஸ்மிருதியில தான் கொண்டு வர முடியும். ஸ்ருதிங்கிறது பியோர் வேதாஸ், அதனாலதான் மகாபாரதத்தை பஞ்சமோ வேதகான்னு சொல்லுவா, 5வது வேதமாக வியாசர் பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஓகே, ஏன்னா வேதம் வந்து 4 தான், நம்ம ரிக் சாம யஜுர் அதர்வ, 5வது வேதமா, ஏன்னா இட் இஸ் டீச்சிங் ஆல் வாட் குட் வாட் பேட் எல்லாமே, அதனாலதான் பஞ்சமோ வேதான்னு சொல்றாரு தவிர இட் இஸ் நாட் அ வேதா, தே ஜஸ்ட் சேயிங்
அது வியாசர் வந்து அதை இது பண்ணியிருக்கார், கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். இட்ஸ் செட் டு பி த பஞ்சமோகிதா. பட் இங்க வந்து என்னன்னா அந்த வேதா அப்ப என்ன சொல்றாரு, ஸ்மிருதி ஸ்மிருதிபியாம் விஹிதா விரதாதய. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒண்ணு நடக்கணும், நம்ம வந்து ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம், ஓகே, இந்த மாதிரி இந்த தப்புல இருந்து என்னை விடுவிச்சிருவோம் அப்படின்னுட்டு அந்த பாவங்கள்லாம் வந்து பாபம் புனந்தினா இட் இஸ் கிளென்சிங்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. அது அவளை வந்து அந்த பாவத்திலேருந்து அவளுக்கு நிவாரணம் அளிக்கிறது, பாவத்திலேருந்து அவளை வந்து பியூர் ஆக்குறது, சுத்தம் பண்ணுறது. ஓகே, ஆனா என்ன சொல்றா, ந லுனந்தி வாசனாம். இப்போ ஒருத்தனை பாவம் பண்ணா அவ கடவுள் வந்து ஏதோ ரொம்ப தண்டனை கொடுத்துருக்கா. தண்டனைன்னா இந்த சென்ஸ் என்ன, அவனுக்கு பணமே இல்லாம போயிடுத்து, அப்புறம் இல்லைன்னா உடம்பு முடியாம போயிடுத்து, அவ வந்து கடவுள்கிட்ட போய் அவ்வளோ வேண்டிக்கிறா, எல்லாம் பண்றா. அப்ப கடவுள் வந்து சரி ஓகே, இவனுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறான், நம்ம வந்து நல்லது கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்த உடனே இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாராம், பாப்பம் புனந்தி, அவனோட பாவம் எல்லாம் போயிடுத்து. ஆனா ந லுனந்தி வாசனாம். அப்ப என்னவா அந்த வாசனாம் அப்படின்னு சொன்னானா, அவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த இச்சை அது வந்து அந்த திருப்பியும் அந்த பாவத்தை பண்ண வைக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே, அது வந்து அவருடைய அப்போதைக்கு இது பண்ணிட்டான். ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவன் மனசுல ஒரு திருடனே இருக்கான், அவன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வரான், அவன் வந்து இனிமே நான் திருடவே கூடாது அப்படின்னு கடவுள் முன்னாடி ஒரு சுவாமி முன்னாடி போய் விரதம் எடுத்துக்கிறான். ஆனாலும் கொஞ்ச நாள் ஒரு 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 2 வருஷம் போறது, அவனோட ஒரு பழைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் இருக்கான், ஜெயில இருந்து வெளில வரான்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க திருப்பியும் வாடா நம்ம பண்ணலாம் அந்த மாதிரி அப்படிங்கும் போது அந்த பழைய வாழ்ந்த அந்த வாசனை அவனுக்குள்ளேயே இருக்கும். திருப்பியும் he might commit mistake again. அவர் என்ன சொல்றார், வாசனையா பண்ணும், அனந்த சேவா து நிகிருந்ததி துவயீன். ஆனா அனந்த சேவானா கடவுளுக்கு சேவை செய்யறவன், எப்பொழுதும் கடவுளுக்கு சேவை செய்யறவன் என்ன இருக்குமானா துவயி நிகிருந்ததி, ரெண்டுமே போயிடுமா. ஓகே, இதி பிரபு துவத்புருஷா பபாஷிரே. அப்படின்னா என்ன, பாவம் போயிடும் ஒண்ணு, ரெண்டாவது அவனுடைய மனசுல இருக்கிற அந்த வாசனை, அந்த பழைய எண்ணங்கள், பழைய தப்பு பண்ணணுங்கிற எண்ணமும் போயிடுமா. ஓகே, சோ ரெண்டுமே இது பண்ணும். ஏன் எதனால, ஏன்னா பிகாஸ் he will become more attached to God. He will be chanting only God's name. That is Ananta Seva. But this is not in the case of Ajamila. Correct? Ajamila வந்து he was not like that. He was in Pabam, but he do that. Okay. அப்போ ஓகே, அனேன போஹோ, ஓகே, இந்த இடத்துல போஹோ நம்ம கூப்பிடுவாளே பனு, அனேன போஹோ ஜன்ம சஹஸ்ர கோட்டிபிஹி கிருதேஷு பாபேஷ்வபி நிஷ்கிருதி கிருதா யதக்ரீஹன் நாம பயாகுலோ ஹரேஹே இதி பிரபோ தத் புருஷா உபபாஷிரே. யமனுக்கெல்லாம், யமனோட தூதர்களுக்கு கோபம் வருது. என்ன நீ என்னமோ அவன் வந்து என்னமோ பெருசா நாராயணா நாமத்தையே நீ என்ன சொல்ற, அவன் சர்வீஸ் டு த லார்ட் பண்ணினானா அவன் நாமத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா அவனுக்கு பாவம் எல்லாம் போயிடும், அவனுக்கு அந்த வாசனையே இருக்காதுலாம் சொல்றேல, அது எப்படி? அவன் என்ன உண்மையாவே கடவுளோட பேரையே அவன் சொல்லிட்டு இருந்தான். அவன் ஒரே ஒரு தடவை தான் நாராயணங்கிற பேரை சொல்லியிருக்கான். அது கூட எதனால சொல்லியிருக்கான், அவனோட 10வது பிள்ளையோட பெயர் வந்து நாராயணா, அதனாலதான் அவன் சொல்லியிருக்கானே. அதுவும் அவனை கூப்பிட்டுருக்கான், எதனால கூப்பிட்டுருக்கான், பயத்தினால கூப்பிட்டுருக்கான். அவன் வந்து கடவுளை கூப்பிடணும்னு கூப்பிடல. அதுக்கே இங்க அவ சொல்லுவாள், இவ்வளோ அலட்டுறீங்களே, இவ்வளோ தூரம் அவனை காப்பாத்துறீங்களே அப்படின்னு யமகேந்திரர்கள் கேட்கும் பொழுது இப்ப திருப்பியும் அவசரம், போஹோ பயா ஜன்ம சஹஸ்ர கோட்டிபிஹி கிருதேஷு பாப்பேஷு அப்பி நிஷ்கிருதி கிருதா எத் அகக்ரஹீன் நாம பயாகுலஹ ஹரேஹே தி பிரபோ தத்புருஷா பபாஷிரே. அவன் என்ன சொல்றா, பயாகுல, பயத்துல கூட அவன் சொல்லியிருக்கலாம், இருந்துட்டு போறதுப்பா.
பட் அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் பயத்துல? கடவுளோட நாமத்தை நான் எடுத்துட்டு இருக்கான். நாம அக்ரஹீத்த, அவன் கடவுளோட பெயரை நாமத்தை அவன் சொல்லியிருக்கான். அதனாலதான் அனேன ஜன்ம சஹசிர கோட்டிபிகி கிருத்தேஷு பாப்பேஷு அப்படி நிஷ்கிருதி கிருத்தா. அப்ப என்ன எடுத்தான்? அந்த பகவானோட நாமத்தை அவன் சொன்னதுனால அவனுக்கு இந்த ஜென்மம் மட்டும் இல்லையா, சஹசிர கோட்டிபிகி 1000 கோடி வருஷங்கள் அவன் செய்த கிருத்தேஷு பாப்பேஷு, அவன் செஞ்ச பாபங்களில் இருந்தெல்லாம் கூட நிஷ்கிருதி கிருத்தா, அவனுக்கு பரிகாரம் கிடைச்சது. பரிகாரம் கிடைச்ச மாதிரி ஆயிடுத்தான். ஏன்னா அந்த பகவானோட ஞாபகத்தை அவன் சொன்னானா. இப்படின்னு பிரபோ தத்புருஷாக பபாஷிரே அப்படின்னு இவா சொல்றான். ஓகே, இப்ப அவளுக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, என்னடா இது, அப்படியா இப்படி ஆயிடுமா அப்படின்னு கேக்குறான் யமகிங்கரர். என்ன இப்படியா, ஒரே ஒரு நாமத்தை சொல்லி அவளுக்கு இவ்வளவுலாம் ஆறுதா, ஓ கேட்கவே இதா இருக்கே அப்படின்னு அவ சொல்லும் பொழுது திருப்பியும் இவாள்லாம் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றா? நிருணாம் அபுத்யாபி. ஏன்னா பிகாஸ் அவ சொல்றதுல உண்மைதானே. அவன் என்ன பயந்து போய் சும்மா பிள்ளையோட பேரை தானே சொன்னான், அதுக்கெல்லாம் நீங்க இவ்வளவு பண்றீங்களே அப்படின்னு கேட்கும்போது இப்ப சொல்றா, நிருணாம் அபுத்யாபி முகுந்த கீர்த்தனம் தஹத்ய கோகான் மஹிமாஸ்ய தாத்ருஷஹ யதாக்னி ரேதாம்சி யதா யதௌஷதம் கதான் இதி பிரபோ த்வத்புருஷா பபாஷிரே. அப்ப என்ன சொல்றா? அபுத்யாபி, புத்தி அதாவது நினைக்காம, நம்ம நாலேஜே இல்லாம கூட, இப்போ நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம அறியாமலே நம்மளுக்கு பகவானோட பெயர் வரும் வாயில, கரெக்டா, வித்தவுட் நோயிங். இப்போ ஒருத்தன் ஒண்ணுமே தெரியல, அவனுக்கு கோவிலுக்கு போகணும் அப்படின்னு, இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கதான் அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். நீங்க பார்த்தேன்னா இந்த கோவில் வாசல்ல பிச்சை எடுத்துட்டு இருப்பா. அவ 10 பைசாக்கும் 20 பைசாக்கும், இப்ப அப்கோர்ஸ் 10 20 25 எல்லாம் கிடையாது, இப்ப எல்லாம் 1 ரூபாய் தான். அந்த பிச்சை எடுக்கிறவா they would have never entered the temple. அவ சுவாமியோட ரூபத்தை கூட அவ பார்த்திருக்க மாட்டா, நிறைய விக்கிரகத்தை கூட பார்த்திருக்க மாட்டா, குளிக்க மாட்டா, ஒண்ணும் பண்ண மாட்டா. இந்த கோவில் வாசல்ல பிச்சை எடுக்கணும் வயிற்று பழப்புக்காக. அப்ப அவளுக்கு ஹரிநாமம் ஸ்மரணம் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா அவ இந்த பிச்சை எடுக்கும் பொழுது அவ என்ன சொல்றா? பிச்சை எடுக்கும் போது பகவானே, அம்மா உள்ள இருக்காமா, அம்பாள் இருக்காமா, அந்த மீனாட்சி கேக்குறாமா, எனக்கு போடுமா. மீனாட்சி அம்மன் கோவில் வாசல் எல்லாம் அப்படிதான். அம்மா அந்த மீனாட்சி உனக்கு நல்லது செய்வாமா, நீ எனக்கு கொஞ்சம் கொடுமா. See, unknowingly they are using God's name for their own purpose. They don't even know. They would have never even gone inside. But they will use. ஏதாவது ஒரு கோவில் வாசல்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறது, that's the best example. அபுத்யா அப்பி, ஒண்ணுமே தெரியாது அவன் யூஸ் பண்ணுவான். நிருணாம்னா மனுஷானாம். ஓகே, முகுந்த கீர்த்தனம், அப்போ முகுந்தனோட பேரை, முகுந்தாங்கிறது குருவாயூரப்பனோட இன்னொரு பேர் தான். அகௌகான் அதெல்லாம் கூட என்ன பண்ணதான், தஹத்தி அகௌகான் மஹிமாஸ்ய தாதிருஷக. அகௌகான ஆல் த சின்ஸ், பாவங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறதான், அது அக்னி யதா ஏதாம்சி, அது மகிமையா அந்த தாதிருஷக, அந்த பாவங்களெல்லாம் அது எப்படி, அது அவர் சொல்ற தாதிருஷக, அந்த மாதிரி எப்படி மகிமா, அந்த கடவுளோட மகிமா தாதிருஷக, அத அவருடைய மகிமை எப்படி இருக்கான்னா, தஹத்தி அகௌகான் முகுந்த கீர்த்தனம், முகுந்தனோட கீர்த்தனம், அந்த முகுந்தனோட நாமங்களை, கடவுளுடைய நாமத்தை சொன்னாலே என்ன பண்றதா, அபுத்தியாபி தெரியாம கூட மனுஷாளுடைய அகௌகான் பாவங்களை போக்குறதா. எப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கம்பாரிசன் கொடுத்திருக்கார் பட்டத்திரி. யதாக்னி
ஓகே, யதா அக்னிஹி ஏதாம்சி யதா ஔஷதம் கதான். அல்ல பாருங்க, எப்படி அக்னிஹி ஏதாம்சி, அதாவது ஒரு ஃபியூல போட்ட உடனே ஒரு ஃபயர் எப்படி எரியறதோ, ஓகே, ஔஷதம் கதான், ஒருத்தரோட ஒரு உடம்பு ரோகத்துக்கு வந்து ஒரு ஔஷதம், யதா ரோகான், ரோகங்களுக்கு மருந்து, ஒரு மருந்து கொடுத்து அந்த மருந்து எப்படி அந்த ரோகத்தை கியூர் பண்ணுறதோ, எப்படி ஒரு ஃபியல் வந்து அக்னியை எரிய வைக்கிறதோ, அதே மாதிரி பகவானோட நாமம் வந்து நம்மளுடைய சர்வ பாபங்களையும் போக்குறது. மனுஷானாம் நிருணானாம் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். ஓகே, நிருணாம் அபுத்தியாபி முகுந்த கீர்த்தனம், முகுந்தனோட நாமத்தை நம்ம ஜெபிச்சாலே அது பாவங்களை போக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதி பிரபோ தத் புருஷாக பபாஷிரே, இப்படி உன்னுடைய தூதர்கள் சொன்னார்கள். ஓகே ஓகே, முகுந்தக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு பேர், குருவாயூரப்பனுக்கு. நிறைய பேருக்கு நிறைய பெயர்களுக்கு நிறைய நேம்ஸுக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் உண்டு. இதுல முகுந்தன்னு வந்ததுனால சொல்றேன், முக்திம் ததாதி இத்தி முகுந்தக. ஓகே, கொசமெல்லாம் கிராமர் படிக்கிறோம். இந்த இடத்துல நம்ம திம் ததாதி, முக்தி கொடுக்கிறவர் வந்து முகுந்தவர். நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, மதுசூதனக, மதுரிப்பக, அந்த மாதிரி மதுங்கிற அரக்கனை அழிச்சதுனால அதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. அது மாதிரி இது முகுந்தகன முக்தி ததாதி இத்தி முகுந்தக. ஓகே, தைர்யாம்ய பட்டைரபாசதே பவத் பட்டானாம் ச கணே திரோஹிதே பவத் ஸ்மிருதிம் கஞ்சன காலமாச்சரன் பவத் பதம் பிராபி பவத் பட்டைரசௌ இதி ஈரித்தைஹினா சொல்லப்பட்டார். ஓகே, யாருக்கு சொன்னாங்க? சொல்லப்பட்டது. யாருக்கு சொல்லப்பட்டது? யமனுடைய தூதர்களுக்கு. யாமிய பட்டைஹினா யமனுடைய தூதர்களிடம் இப்படி சொல்லப்பட்டதுன்னு அபாசிரத்தே, அவ வந்து போயிட்டா, அங்கேருந்து அந்த இடத்துல இருந்து போயிட்டா. பவத் பட்டானாம் கணே திரோஹிதேச்ச, உன்னுடைய ஆட்களும் போயிட்டா. குருவாயிருப்பா, யமதூதர்கள் போயிட்டா. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு யமதூதர்கள் அங்கிருந்து போயிட்டா. இப்படி எல்லாம் இந்த தூதர்கள் எல்லாம் அது இதுல வந்து ஏகப்பட்டது இருக்கு. பாகவதத்துல there is one chapter full of them talking. ஓகே, இதுல வந்து பட்டத்திரி 4 ஸ்லோகத்துல சொன்னதை அவ வந்து ஒரு சாப்டரா 30-35 ஸ்லோகம் இருக்கு, நிறைய சொல்லியிருக்கா. அப்போ வந்து பவத் பட்டானாம்ச கணே திரோஹித்தே, அப்போ வந்து போயிட்டா, அவளும் போயிட்டா. அவளும் அங்கேருந்து இங்க டிசப்பியர் ஆயிட்டா, அங்கிருந்து மறைஞ்சு போயிட்டா. பவத் ஸ்மிருதிம் கஞ்சன காலம் ஆச்சரன் பவத் பிரதம் பிராபி பவத் பட்டைரசௌ அசௌ. அசௌனா யாரு? அந்த அஜாமிலன். இப்ப என்ன பண்ணினானா, உடனே வந்து ஒன்னும் அவன் காப்பாத்திட்டானு இல்லை, ஆனா கொஞ்சம் அவனுக்கு புரிஞ்சுடுத்து. இப்போ நவ் ஹி இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் தட். கடவுள் வந்து அவனை காப்பாத்திருக்கார். கடவுளுடைய தூதர்கள் வந்து அவனுக்காக இவ்வளவு தூரம் பேசி இவனை காப்பாத்திருக்கா. ஒரு நாராயணன்கிற ஒரு நாமத்தை சொன்னதுக்கு எனக்கு இவ்வளவு மகிமைனா, அப்ப நான் இனிமே என்ன பண்ணணும்? என்னோட எல்லாத்தையும் நான் விட்டுட்டு நான் கடவுளோட பாதத்துல நான் சரணடையணும்னு அவன் முடிவு பண்ணிட்டான். அப்புறமா பவத் ஸ்மிருதியும் கஞ்சன காலம் ஆச்சரம், உடனே அவர் வந்து போல. ஆக்சுவலி பகவான் யமதூதர்கள் இவர்கிட்ட வரும்பொழுதே இவருக்கு 88 வயசா. பார்த்துங்க, 88 வயசுலதான் இவருக்கு மரண படுக்கையில இருக்கும் பொழுது வந்திருக்கா. அதுக்கப்புறமும் சில காலம் அவர் வந்து கடவுளையே கும்பிட்டு கடவுளோட நாமத்தையே சொல்லிட்டு பவத் ஸ்மிருதியும் எப்பொழுதும் கடவுளையே நினைச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது, எப்ப கொஞ்ச காலம் ஆனோடனே என்ன ஆயிடுத்தான்? பவத் பட்டைஹி பவத் பதம் பிராபி, கடவுளுடைய விஷ்ணு பாதத்தை, குருவாயூரப்பனோட பாதத்தை அடைஞ்சாராம். எப்போ? பவத் பட்டைஹி, அவளே வந்து கூட்டிட்டு போனாராம் இவரை.
முதல்ல வந்து இவரை யமன் கிட்ட இருந்து காப்பாத்தினவா, அப்புறமா அவளே வந்து கடவுளுடைய தூதர்களே வந்து அஜாமிலனை கூட்டிட்டு போனாராம். ஓகே, அடுத்தது ஸ்வகிங்கரா வேதன சங்கிதோ யமஹ त्वदङ्घ्रि भक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीय भूत्यान शिशिक्ष दुःखैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम्. இப்ப என்ன ஆயிடுத்து, இப்ப இவனை வந்து இந்த மாதிரி இப்ப அஜாமிலனோட கதையை வந்து பட்டத்திரி வந்து முடிச்சுட்டார். ரொம்ப நாள் வந்து பகவானையே நினைச்சுண்டு பகவானோட சேவையிலேயே காலத்தை கழிச்சான், மிச்ச காலத்தை. உடனே பகவானுடைய தூதர்களே அவனுக்கு போக வேண்டிய நேரத்துக்கு வந்து அவனை வந்து பகவானோட பாதத்துக்கே அடையிற மாதிரி அவ வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டா அப்படின்னு. இங்க வந்து ஸ்வகிங்கரா வேதன சங்கிதோ யமஹ. இப்போ ஸ்வகிங்கரா வேதன சங்கிதக. ஓகே, இப்போ கிங்கரர்கள் வந்து அவள்லாம் வந்து சொல்றா யமன் கிட்ட, யமஹ யமஹ யமன் கிட்ட வந்து இதெல்லாம் நடந்ததெல்லாம் சொல்றான். கோர்ஸ் அவர் கேட்பார்ல, என்ன அவங்க டியூட்டி பண்ணலையா அப்படின்னு அவர் கேட்பாரு. அப்ப அவள்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்ததுன்னு சொல்றா. உடனே ஸ்வகிங்கரா வேதன சங்கிதா, அவர் வந்து ஒரு மாதிரி அவள்லாம் என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அதெல்லாம் கேட்டு யமனுக்கே ஒரு மாதிரி கலக்கமாயிட்டான் மனசுல. சங்கிதா அவர் ஒரு மாதிரி கலக்கமாயிட்டான். சொன்னோன்னா துவதங்கிரி பக்தேஷு ந கம்யத்தாம். உடனே சொல்லிட்டாராம். என்ன சொல்லியிருக்கார்? ந கம்யத்தாம், போகாதெங்கோ போகாதெங்கோ. எங்க? துவதங்கிரி பக்தேஷு. அங்கிரினா கால், ஃபீட், பாதம். உன்னுடைய பாதத்துல யாரெல்லாம் சரணடைகிறாளோ அந்த பக்தர்கள் கிட்டலாம் நீங்க போகாதீங்கோட்டார் யமன் வந்து. ந கம்யதாம், டு நாட் கோ, போகாதேங்கோ. இதி ஸ்வகீய பிருத்யான் அசிக்ஷித ஓகே இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணினார், சிக்ஷணம் பண்ணினார், அவளுக்கெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணினார். ஸ்வகீய பிருத்யான், பிருத்யா அப்படின்னாலே அவளுக்கு கீழே வேலை பார்க்கிறவா. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல அவளோட தூதர், அந்த தூதர்களுக்கெல்லாம் வந்து அவர் வந்து உபதேசம் சொல்லக்கூடாது, இந்த இடத்துல இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணார். இந்த இடத்துல வந்து அவளுக்கெல்லாம் வந்து கட்டளையிட்டாராம். இதுக்கு மேல இனிமே பார்த்துக்கோங்கோ, ஜாக்கிரதையா இருங்கோ, பகவானோட நாமத்தை சொல்றவா அவா கிட்டலாம் நீங்க வந்து போகாதீங்கோ. உச்ச கைஹி அப்படின்னாரு, ஸ்ட்ரிக்டா. ஓகே, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டா இனிமே போகாதேங்கோன்னு. உடனே பட்டத்திரி கடைசியில் என்ன சொல்ற, அவர் யமன் இப்படி சொல்லிட்டார், ச தேவ வாத்தாலயநாத்த அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு அவரை. ஓகே, சஹ மாம் பாகி. வாத்தாலயநாத்தா, கடவுளே குருவாயிரப்பா, நீ வந்து இப்படி இருக்கை, உன்னோட பெயரை சொன்னாலே அவர் யமனே வந்து உன்கிட்ட பக்தியா இருக்கிறவா கிட்டலாம் போக மாட்டேன் அப்படின்னு, போகக்கூடாதுன்னு அவரே வந்து அவருடைய தூதர்களுக்கெல்லாம் வந்து ஆணையிடுறார். நீ என்ன பண்ணுனா, வாத்தாலயம் நாத்தா மாம் பாகி, நீ என்ன காப்பாத்து. ஓகே, என்னை நீ ரட்சிக்க வேண்டும், ப்ரொடெக்ட் மீ அப்படின்னு சொல்ற. ஸோ யமன் வந்து மெசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் சொன்னதை வச்சுட்டு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிடுற, இனிமே டூ நாட் கோ, யாருமே போகாத. நான் கம்யத்தாம், எங்க போகக்கூடாது, பகவானுடைய அங்கிரி பாதத்துல சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவா பக்தாஸ், அவருடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறவால நீ வந்து போய் பிடிக்காதே அப்படின்னு சொன்ன உடனே சொல்லிட்டா. ஒப்ப அவெல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்கா குருவாயிரப்பா, நீ வந்து என்னை ரட்சிப்பாயாக, என்னை காப்பாற்றுவாயாக அப்படின்னு அவர் சொல்ற. ஸோ திஸ் இஸ் அஜாமிலன் உடைய ஸ்டோரி. வந்து நம்மளுக்கு பாகவதத்துல வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கா அஜாமிலனை பத்தி. பட் த எசன்ஸ் இஸ் வாட், தட் இஸ் வாட் இஸ் டேக்கன் இன் நாராயணியம். பாகவதத்தோட எசன்ஸ் தானே.
பட் அந்த எசன்ஸ்ல என்ன சொல்றாரு அவர்? பகவானோட நாமத்தோட மகிமை தான். பகவான் வந்து நம்ம வந்து நீ வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும், காத்தாலேருந்து நீ பூஜை பண்ணணும், அதெல்லாம் இல்லை. நீ வந்து பகவானோட நாமமே அவ்வளவு சிறந்தது. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து அதுதான் இந்த கதை வந்து சொல்லுது. ஓகே, ஸ்டாப்.